اس ملک کے لیے جو کہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، ان کی جو سوچ کا جو محور ہے وہ مزدور کی فلاح اور ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح، پہلی ترجیح مزدوروں کی فلاح کے لیے رکھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مزدور جب یہ شہروں میں آتے تھے تو کبھی ان کو دہاڑی ملتی تھی، کبھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اسلامی فلاحی ریاست کے اصولوں اور روح کے مطابق ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا جو کہ اس وقت یہ کورونا وبا آئی بھی نہیں تھی۔ وہ ایسا ایک سسٹم بنایا جس میں کہ مزدور جو کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے شہروں آتا تھا اور سڑکوں سے اٹھا کر اس کو ایک ایسی اس کو ریاست کا مہمان بنا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو عزت کے ساتھ نہ صرف رہائش کا بندوبست کیا پناہ گاہ کی صورت میں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لنگر خانے جس سے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی کھا سکتا ہے، اور وہ مزدوری یا وہ دہاڑی جو اس کو ملتی تھی وہ اس کی بچت بھی ہوتی تھی، اور وہ اپنے خاندان کو بھیج کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا۔ صرف یہی نہیں، پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت نے جو صحت کے حوالے سے، کیونکہ صحت ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی کو دیکھتا نہیں، اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے، انہوں نے ایک زبردست پروگرام شروع کیا جو کہ ہم صحت کارڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحت کے کارڈ کی وجہ سے ان کو، جب آپ کو ایک جو منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لائف کی، وہ ہوتی ہے کہ ایک رہائش، کھانا اور صحت، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو، اور خاص طور پہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور اس کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک اور غریبوں کے لیے انہوں نے اپنا ایک اور انیشیٹو لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آئے تھے سعودی عرب کے ولی عہد، تو انہوں نے، میں اس میں موجود تھا اس ضیافت میں جس میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں اور کوئی ریکویسٹ نہیں کی سعودی ولی عہد سے، بلکہ ان سے صرف یہ کہا کہ ہمارے مزدوروں کا آپ خیال رکھیں۔ ان کی دل سے یہ آواز نکلی کہ آپ ہمارے مزدوروں کا خیال رکھیں اور ان کی فلاح بہبود کا بھی خیال رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ جو سعودیہ میں جو جیل میں پڑے مزدور تھے ان کا رہائی کی بھی ان سے ریکویسٹ کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کئی ہزاروں جو مزدور جو کہ سعودی عرب کے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کی واپسی بھی ممکن بنائی۔ اسی طرح ملیشیا سے اسپیشل جہاز بھیج کر ان کو واپس لائے۔ اور جو کورونا کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ سب سے زیادہ بوجھ اور تکلیف وہ پڑی اس طبقے پہ جس کا کہ آج دن ہے، وہ ان کی جو ایک پروٹیکشن تھی، جو ان کی جو ایک دہاڑی، جو ان کی مزدوری، اس سے وہ بالکل محروم ہو گئے۔ تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو ہے تو ان کو یہی احساس، ان کو یہی اس چیز کا خدشہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا، یعنی کہ عمران خان کی جو بھی پالیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدوری رہا ہے۔ انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے 200 ارب کا پیکیج دیا، پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے ذریعے 12,000 روپے اس مزدوروں تک، ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے آرگنائزڈ عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو
मालिकान हैं, जिनकी की सनतें हैं, जिनकी के कारोबार हैं, उनको भी इस बात पर राग़िब किया कि अगर आप मज़दूरों की तनख्वाहें देंगे तो आपके लिए भी हम कई मराहत देंगे, जिसकी वजह से आप ये कर सकें कि आप गरीबों की और मज़दूरों की ख़ास तौर पे मदद कर सकें। गर्ज़ ये कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है, जो इस्लामी रियासत का एक बुनियादी सुतून है कि कोई गरीब भूखा ना सोए, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने जितने भी इक़दामात किए वो मज़दूर की भलाई और फलाह के लिए किए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये कभी भी नहीं देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर जो कि एक दर्द दिल रखता हो उस महरूम तबके से, उस सबसे एक जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जिसमें कि उसका कोई वाली वारिस होता नहीं है, तो रियासत को उसका वाली वारिस बनाया और जो भी इक़दामात किए वो इसी डायरेक्शन में किए। उसके अलावा जो उन्होंने जो भी इक़दामात किए हैं वो इसी सोच को ज़हन में रखते हुए किए, और जिसका कि हम अगर चाहते तो यही जो फंड्स की तकसीम है ये अपने सियासी जो हमारे MNAs हैं, हमारे MPAs हैं, या उनके ज़रिए करते तो शायद ये ख़दशा पैदा होता कि शायद हमने अपनी पार्टी के लोगों को नवाजा है। तो खान साहब का जो विज़न था वो यही था कि इसको बग़ैर किसी सियासी फ़ायदे हासिल करने के हमने एक ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस करना है जो कि बड़े ट्रांसपेरेंट और मुनज़्ज़म तरीके से उन तक ये रकूम पहुँचाई जाएँ। हमारा अभी भी यही है, इसी वजह से हम पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, कुछ इंडस्ट्रीज़ हमने खोली, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमने किसी ऐसे तबके के लिए नहीं रखी जो कि ऑलरेडी बहुत ही मराहत याफ्ता हैं। ये खान साहब ने किया इसलिए कि इससे जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो मज़दूर को ही होगा कि उसको दिहाड़ी मिलेगी। वो कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा आपको पता है कि मज़दूर का रोल होता है, और इसी तरह फैक्ट्रीज़ में भी होता है, हर जगह पे होता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो लॉकडाउन का जो एक स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि हम पे क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन जब आपके लीडर की सोच एक उस तबके की तरफ हो जो कि वो उन्हीं के बारे में सोचता हो कि उनको कैसे जो है तो 2 वक्त का खाना और इज़्ज़त के साथ उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दिए जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को हर वक्त मज़दूरों की फ़िक्र होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये विज़न था कि कोई मज़दूर भूखा ना सोए, इसीलिए कोरोना की वबा के दिनों में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त दी गई, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़दूरों का काम होता है ताकि मज़दूरों को रोज़गार मिल सके। पिछले साल जब सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फरवरी के महीने में पाकिस्तान आए थे, तब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तानी मजदूरों का ख्याल रखा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं।